गुरु नानक साहिब कहते किसी विद्वान दे ये शब्द सुन के कि पुन ते पाप ते सिर्फ आखान ने, हकीकत विच कुछ भी नहीं। महाराज कहते ये पुन ते पाप आखान नहीं, ये हकीकत विच है। जो तू अज बीजिया है कल नू कटना भी तेनू पैना है, ते जो कुछ तू अज इत्थे कर्म कमाया है चेते रखी अपने कीते हुए कर्म भी तेनू ही भुगतने पैणगे। जपजी साहिब दियां 3-4 तुकां ये खास करके कि पुन्नी पापी आखण ना है। किसे टीकाकार नू पढ़ो, संप्रदाय टीका है, चलो प्रोफैसर श्रैणी दे टीके, भावें निर्मलियां दे टीके, मैं तकरीबन जिन्ने भी टीके जपजी साहिब दा मेरा ख्याल 100-150 टीका 150 टीका तकरीबन मैं अपनिया नजरां नाल दर्शन कीते ने पुरातन टीकियां दे भी। इस तुक दे सारियां ने अर्थ इको कीते कि पुन्नी पापी आखण ना है। पाप और पुण्य केवल कहावत नहीं, केवल आखान ते मुहावरा नहीं। अगली तो कहती है कर कर करना, एक है कर्म फिलासफी। जो तू अपनी जिंदगी च क्रियामान कर्म कर रहे, जो तू अज कर रहे कर कर करना। अगले बचन ने लिख ले जाओ। देखो लिख ले जाओ दे जे अज असीं कहने आ कि गुरबाणी दे अर्थ पढ़िया लिखिया समाज है, व्याकरण अनुसार करो। ते मैं कहना जे एदे अर्थ ग्रामर अनुसार करो कि कर कर करना लिख ले जाओ। लिख ले जाओ दे तां अर्थ यही होणगे ना कि जो कर्म कीते ने लिखे गए ने, जो लिखिया गया तेनू नाल लेके जाना पएगा। ग्रामर दे हिसाब नाल जे करने आओ इधर ही चलो। पुन्नी पापी आखण ना है, कर कर करना लिख ले जाओ। अगली तो के आपे बीज। हुण इनू किवें असीं इनकार कर सकांगे भी कर्म फिलासफी तां है नहीं जी। गुरमुखो आओ बाणी दे दर्शन करिए। कर्म फिलासफी है, कर्म दा नवेड़ा है, कर्म दा लेखा है, पर जदों गुरु दी किरपा वरत जाए उदों कीते हुए पापां दे कर्मां दा भी नाश हो जाता है। असीं ये 2 चीज़ां बाणी चों लैणीआं। पुन्नी पापी आखण ना है, कर कर करना लिख ले जाहो। आबे बीज आपे ही खाओ। ते अगली तो के नानक हुक्मी आवो जाओ। आवेगा ते जाओ दारता जाना है। कर कर करना लिख ले जाओ, ਇਹਦਾ मतलब तू लैके जाएगा। इस तो अगे थोड़ा जा हो रहा। जपजी साहिब जसों असीं धर्मखंड पढ़ने, धर्मखंड वाली जिहड़ी पौड़ी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सतगुरु ने धरती ਨੂੰ धर्मशाला दसे। ते इस धर्मशाला ਵਿੱਚ परमात्मा ने अनेकां तरह के जीव पैदा किए। जीवां दे रंग वखरे ने, जीवां दी बोली वखरी है, जीवां दियां शक्लां विच फर्क है, पर चेते रखियो कर्म सारियां दे पुछे जाणगे तेरे कर्म ते करतूत की है। जपजी साहिब दी पौड़ी धर्मखंड वाली कि राती रुती थित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल। चलो ये अर्थां की लोड़ नहीं, बड़े स्पष्ट ने। राती रुती थित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मशाल। तिस विच जी जुगत के रंग, अनेकां तरह के जी, ते सारियां दे जीण दा ढंग वखरा वखरा है तां जीव ही ना। असी पानी च इंसान दे बच्चे नूं पानी च 2 घड़ियां डोबो ओदी मौत हो जाएगी, पर मच्छी दे बच्चे नूं पानी तो बाहर रखो मैदान विच, वो बाहर मर जाएगा। जीण दा रब ने ढंग वखरा वखरा बनाया। इकना दी खुराक कली मांस बनाई है, ते इकना दी खुराक रब ने केवल घाह पट्ठे बनाई। इकना दी खुराक जीव जीव नूं खांदा पिया। इसे धरती ते जीव बनाए, एक दी खुराक है केवल मिट्टी ही खाई जांदा। सतगुरु ने कहा राती रुती थित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मशाल, तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत। हुण अगलियां तुकां की ने? करमी करमी होए विचार, कर्मां अनुसार विचार होएगी। करमी करमी होए विचार। ते अगे सतगुरु ने इस गल नूं होर खोल दिता, जिथे विचार होवेगी ना उत्ते सिफारिश चलदी है ते ना रिश्वत चलदी है, क्योंकि सच्चा आप सच्चा दरबार, वो आप सच है। ते जिस ओदे दरबार विच तेरे कर्मां दी विचार होनी है,
ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਵਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਤਿੱਥੈ ਸੋਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਦਰੀ ਕਰਮ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਆਪ ਸੱਚਾ, ਉਹਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਜਾਏ ਸੱਚੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਕਰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਚ ਮੰਨ ਜਾਏ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਵੀ ਪਾੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਸਿਰ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਸੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਤਿੱਥੈ ਸੋਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਅਗਲੀ ਤੱਕ ਤੋਂ ਕਿ ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਥੇ ਵੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰੋ, ਉਥੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਸਟੇਜ ਇੱਥੇ ਵੇ, ਗੈਲਰੀ ਉਥੇ ਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਉਥੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਣਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਥੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭੜਿਆ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣਾ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਵਿੱਚ ਤੋਲ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਥੇ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਥੇ ਕਦੀ ਪਰਿਆਵਾਚੀ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਕੀ ਪਰਿਆਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ? ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਥੇ ਪਾਏ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਥੇ ਪਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝ ਤਾਂ ਪਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੌੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ ਤਿਨਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ। ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਤਿੱਥੈ ਸੋਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਥੈ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਗਿਆ। ਗਿਆ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਬਾਣੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਕਮ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟੀਨ ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੇਡੀਓ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ, ਅਖੀਰ ਵਾਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ। ਪਵਨ ਬੋਡੀ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਵਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਜਗਤ ਕਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇਟਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਾ ਅਰਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਕਰਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ। ਦਾਈ ਦਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਖਿਡਾਵੀ ਤੇ ਖਿਡਾਵਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 'ਚ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਨਾ, ਅੱਜ ਨੌਕਰ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਵਰਤਨੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਵੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਵਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਖਿਡਾਵੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਚੌਪਾ ਸਿੰਘ ਖਿਡਾਵਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦਾਈ ਖਿਡਾਵੀ। ਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਣਾ, ਬਸਤਰ ਪਹਿਰਾਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਣਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੇ ਸੁਆ ਦੇਣਾ। ਦਾਏ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਲਿਓ ਇਹ ਦਿਨ ਰੱਬ ਨੇ ਖਿਡਾਵਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਉਂਗਲ ਪਕੜ ਕੇ ਖੇਡਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਕੋਈ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਏ, ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖਿਡਾਵੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਥੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਖਿਡਾਵੀ ਹੈ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਡੈ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਬੁਲਾਓ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ, ਤੇਰੀ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ,
ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਵਾਚੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੜਚੋਲਣਾ, ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ, ਧਰਮ ਰਾਜ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਏ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇਗਾ, ਮੈਂ ਗਰਜ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਉਦੋਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਮਦੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਜੀ ਧਰਮ ਰਾਜ ਹੈ ਜਮਦੂਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਈ, ਹੈ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਦੁਬਦਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚੌਕੀ ਥਾਣੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜੇਲ੍ਹ ਕੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੌਣ ਬੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁਲਿਸ ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਕਿਹੜੀ, ਜੱਜ ਕਿਹੜਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਨੇ ਪਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਰਾਜ ਤੇ ਦੂਤ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੇਖਿਓ ਬੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਅਗਲੀ ਤੋਕੇ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਕਿ ਨੇੜੇ ਕਿ ਦੂਰ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਈਏ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ 3 ਪੌੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਰਥ ਬੜੇ ਸਰਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀ ਅਜੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ, ਭਾਈ ਤੇਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਇਹ ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਖਿਆਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮੇਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ 2 ਪੌੜੀ ਪੜੋ। ਉਸ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀਵ ਉਪਾਇਕ ਹੈ, ਲਿਖ ਨਾਮੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਉਪਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਹਿੰਦੂ ਉਪਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਪਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਇੱਥੇ ਸਬੰਧ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿਰਫ ਜੀਓ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਈਵਨ ਕਿ ਬੋਡੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਲੇਖੇ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕੈ ਲਿਖ ਨਾਮੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ। ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਹੈ ਉਥੇ, ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੇ, ਉਥੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜਾ, ਚੁਣ ਵਖ ਕੱਢੇ ਜਜ਼ਮਾਲਿਆ। ਉਹ ਜੀਵ ਉਹ ਜੀਓ ਚੁਣ ਕੇ ਵਖ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਪ ਕਰਮ ਹੀ ਕੀਤੇ। ਚੁਣ ਵਖ ਕੱਢੇ ਜਜ਼ਮਾਲਿਆ। ਅਗਲੀ ਤੋਕੇ ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਣ ਕੂੜਿਆਰ। ਕੂੜਿਆਰ ਦਰ ਤੇ ਝੂਠ ਦੇ ਗੱਡੇ ਢੋਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛਲ ਫਰੇਬ ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਣ ਕੂੜਿਆਰ, ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਦੋਜ਼ਖ ਚਾਲਿਆ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਰੱਤੇ ਸੇ ਜਿਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੁਣ ਵਖ ਕੱਢੇ ਜਜ਼ਮਾਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਚ ਰੱਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਹਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਏ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਰੱਤੇ ਸੇ ਜਿਣ ਗਏ, ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ। ਲਿਖ ਨਾਮੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਹੋਰ, ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੌੜੀ ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪੀ ਨੇ ਦਰਥੇ ਜੀਵ ਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗੇ ਸੁਖ ਮਾਣਿਆ। ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੈ ਕੋਈ ਭਸਮੜ ਭੌਰ ਸਦਾਇਆ। ਭੌਰ ਦਾ ਅਰਥ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਖੰਸ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਜੀਵ। ਜਦੋਂ ਬੌਡੀ ਭਸਮ ਹੋ ਗਈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੌਡੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਤਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੌਡੀ ਚੋਂ ਜਿੰਦ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੈ ਕੋਈ ਭਸਮੜ ਭੌਰ ਸਦਾਇਆ। ਅਗਲੀ ਤੋਕੇ ਵੱਡਾ ਹੋਵਾਂ ਦੁਨੀਦਾਰ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਦਾ ਅਰਥ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾ ਬਾਲਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੀਵਾ ਬੁਝਾਣਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਸਨ, ਦੀਵਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਵੱਡੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੁਝਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਐਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ।
हाँ वो शब्दावली माड़ी नहीं सी, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਸੀ कि ਸਵਾਸ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੂਰੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਖੁਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਅਧੂਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ। ਪੂਰਾ ਕਿੱਥੇ ਬਣਨਾ? ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਦਾ। ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀ ਆਦ, ਐ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। मैं फिर बेनती करांगा कि वड्डा होवा दुनीदार ते महाराज कहते गल संगल घत चलाया। हुण इत्थे सवाल उठदा भी गल संगल घत चलाया कि जिहदी मौत होई उहनूं तां सरोपे पाए ने, उहदी बॉडी नूं फुल्लां दे हार पाए ने, ते बाबा नानक कह रहा गल संगल घत चलाया। ये गल किहड़ा ते संगल किहड़ा? ध्यान नाल सुणियो। साडी बॉडी नूं पुराने ऋषियां ने कहा ये तीन तरह की बॉडी, तीन प्रकार की। आ जो मेरा ढांचा दिस रहा, तुहाडा शरीर दिस रहा, इस बॉडी नूं कहा गया सथूल शरीर, जो अखां नाल नजर आ रहा। इस बॉडी विच एक शरीर हो रहे जिन्हों सूक्ष्म शरीर कहंदे ने। एक सूक्ष्म शरीर तो अगे होर बॉडी भी शरीर है जिन्हों कारण शरीर कहंदे। फिर ध्यान नाल सुनियो, कारण ही सूक्ष्म की पैदाइश करता है, ते चेते रखियो जिथे सूक्ष्म आ जाएगा उत्थे स्थूल नूं धारण करना पैंदा है। फिर मैं दे अर्थ समझा सका। कारण बॉडी, कारण शरीर वो की चीज है? वो अविद्या है, असल च माया दा पर्दा है, जिस करके साडे उस कारण जिदे करके स्थूल बनिया, उस स्थूल तो पहला सूक्ष्म बनिया। कारण ने सूक्ष्म की पैदाइश की ते सूक्ष्म नूं रहण वास्ते स्थूल बॉडी चाहिदी सी। हुण जदों साडी बॉडी, एक किताब सी लिविंग टू द हिमालयन सेंट्स, वो अजकल मिल जाती है हिंदी च भी पंजाबी च भी, पर हो सकता कई सज्जनों नूं ये गल चंगी ना लगे। वो एक जोगी की लिखी हुई किताब है, डॉक्टर स्वामी राम। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ मैं ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਪਰ ਦੇਹੀ ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਆ, ਪਰ ਕਾਇਆ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ। ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੋਡੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਏ ਤੇ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ। ਇਹ ਕੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ कि महाराज जी का गुरगद्दी दिवस है जी, ते गुरु नानक साहब की फिलासफी गुरमत कहती है कि गुरु घर विच एक बॉडी जदों पुरानी हो जाए तो उस बॉडी नूं समेट के दूजी बॉडी चुन के जोत उहदे विच प्रवेश कर जाती। तुसीं पढ़दे हो कि नानक काया पलट कर मल तख्त बैठा शै डाली। काया चेंज की पर बॉडी चेंज कर दी। नानक काया पलट कर मल तख्त बैसा डाली। जां तुसी ये पढ़ते हो एक भाई साहब दी वार कि पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुर भारी, अर्जन काया बॉडी बदली हो ना। हुण आ कैसा कमाल दा, सारे असी मन्नी भी जाने जे दी कथा होगी आपां बर्दाश्त नहीं, क्योंकि उन्नी सुरत उच्ची ने, पर बॉडी च प्रवेश किया जाता है। आ जोगी कर जाते सन, पर इत्थों तक क्या गोरखनाथ दा गुरु वासनाधीन बॉडी च चेंज प्रवेश कर गया, पर गुरु घर विच जिहड़ी जोत है वो दूजे शरीर विच समांदी। यही कारण कि अज जदों तुसीं अरदास करदे हो ते कदी नहीं कहिंदे कि मेरे गुरु दी जोत चली गई, क्योंकि बॉडी पहला भी गई। 10 जामियां च बॉडी नहीं गई। गुरु नानक साहब 1539 नूं गए, गुरु अंगद देव गए, गुरु अमरदास गए। इतिहास कहंदा हाथी संस्कार किया। 1708 नूं गुरु गोबिंद सिंह गए, पर चेते रखियो उन्होंने बॉडी चेंज करके कह दिता अज तो बाद मेरी जोत गुरु ग्रंथ साहब के शब्द विच होवेगी। जोत तो कदी मरदी नहीं। जे जोत मर जाए तो कॉन्सैप्ट खत्म हो जाएगा, जुगो जुगा टलदा। याद रखियो गुरु नानक दी जोत नूं असीं कह दिए खत्म हो गई, फिर जुगो जुग अटल शब्द बिल्कुल फिक्का जा लगन लग पेगा, क्योंकि जोत कदी भी बिनसदी नहीं, बॉडी ही बिनसदी है। फिर बेनती सुनियो, मैं कर्मां दी गल जिहड़ी कर लगा,
मैं फिर शब्द वरते ने, एक बॉडी सथूल आ जेडे सी सारे ले, वो दुख सुख भी ये दई।